Slide visible alle. Hello. Visible on. Okay, fine. So this was a topic which we choose. We called it as skyland ecosystem, where we say it is one of the places. Otherwise, it is also called as skylands, or you also called as cloud forest. All those names are coming for the sky island ecosystems. So this was chosen specifically because we know we have been talking about a lot of ecosystems, a lot of species. People have been specifically targeting certain faunal groups, and since long, uh, if you take the history of our country, we have been largely focusing on large mammals, birds. So that ഒരു minute sound പോയി ഒരു minute. Okay. So that സംസാരിച്ചോ. Okay, fine. തുടക്കം മുതൽ തുടങ്ങണോ? Did anybody hear it? തുടക്കം മുതൽ തുടങ്ങണോ? ഒരു minute ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. Okay, so that's started. Okay, so today we'll go to this topic called as sky island ecosystems. So this is one of those very specific ecosystems in the world that is seen around the world, very specific ecosystems. And there are certain factors which is very important to understand about these ecosystems, their formation. So we'll go like a story about this ecosystem. This sky island ecosystems, also called as skylands, or also called as cloud forest ecosystems, like that. So these are all the same concepts, same idea about it. So we specifically choose this topic because we have been talking about ecosystem in the recent days. A lot of organizations have been focusing on conserving ecosystems of different types. Importantly, we have been focusing on wetlands, forests, and other parts of the areas. But traditionally, if you look at the history of our country, for long we have been focusing on this larger mammals, and then we focus somewhat into birds and other things. Then slowly we have somebody interested into reptiles, amphibians, and butterflies. Still, the larger invertebrate population and lesser vertebrate population has been largely ignored. So there is no studies focusing on that. And specifically, people who work on this conservation angles of this ecosystem do believe that you have to study an ecosystem completely to understand what is the phenomena, what is the functionality of that, and what is that service it has been providing to conserve it fully. So this is an attempt, like this I'm providing you to as an example of what skyline ecosystem is. It's entirely different from other ecosystems. How it is different, how it is formed, and what is unique
and why is it important to conserve such ecosystems. So this is all about that. Now we'll start very slowly from the basics itself. So tell me what an ecosystem is. I don't know. Maybe not have an idea. I'm not going to getting a feedback from you. So myself, I'll go ahead with this. So when you say what an ecosystem is, there is a living component to that. There is a non-living component to that, and it is basically the interaction between this living and non-living component, uh, which makes up the functionality of this ecosystem as such. So when you say about an ecosystem, you cannot say it as large one, you cannot say it as small one. Yes, if you consider an ecosystem, you see the larger oceans, it is an ecosystem. You consider larger land mass, it is multiple ecosystems altogether in that. Even if ocean is also a multiple ecosystems are incorporated into that. But an ecosystem can be as small as a puddle of water that you find on your streets or on roads, or we have a concept called as a tree as an ecosystem. A tree is considered as an ecosystem. Why is a tree considered as an ecosystem? Do it have all these functionalities? So this is the question largely being asked for quite some time now. This is just because when you see a tree, you don't see it as I don't know how many people recognize the diversity that you see on a tree. So if you look at a normal tree around your house, you could see it's not just a tree. There is a lot of other stuff, even floral parts of it. If you look, there's mosses are there. You can see ferns on there. There may be some xerophytic vegetations on that, some parasitic vegetations on that. So vegetation type itself, there is multiple like living things on the tree. Apart from that, if you look at the faunal part of that, you can see a lot of insects are in it. You'll have lizards, you'll have geckos, you'll have calotes, frogs, birds, mammals. So there is a lot of living being on that and a lot of non-living being on that. It itself acts as an ecosystem. So I remember some years back when we were on a field visit to this Chinna Wildlife Sanctuary, which is, Chinna Wildlife Sanctuary is in Munnar. And when you go to Chinna Wildlife Sanctuary, there is a part of area called as Marayur. It is a natural sandalwood reserve. There is no other natural sandalwood forest as pristine as that you see in Marayur area. It is well protected also. So we were on a field trip to Chinnar, and one of my friends was a ranger over there. So suddenly he had some, as if happened to you right now. Suddenly there was an issue with this resource person. He could not come, so he requested me to take a class, and I and my friend were there. So basically, I took a class on what Chinnar is, what Chinnar's ecosystem is, what is Marayur, how important it is to protect Marayur and the sandalwood forest and other things. But finally, I received a question from one of the audience. So unfortunately, that was a teacher who teaches the students over there, and he was also a priest. So he asked me one single question. You say crores of rupees or lakhs of rupees have been spent to protect this highly fenced area of this Marayur, because there is a lot of sandalwood forest. Why don't you cut down all these sandalwoods and you stack it up into a room with some iron fencing around it and just arm two people? You can reduce the cost by a considerable amount. So this was a very genuine question that came to me from him, and I have been hearing these questions quite some amount of time previously also. Like we have been asking, why do you spend large scores of amounts of money to protect tiger reserves in India? So it is the most funded areas and protected reserves of India. So this is the question automatically comes from people. So you need to understand that even if you need to understand this sandal is a semi-parasitic thing. It cannot live as such. It does not germinate as such and come out sprouts up into a tree like that. It has to be on certain other trees. It has to germinate from that tree, and it has to come up. So it is a partial parasite. And the concept is that a tree is an ecosystem. Even if that is a sandalwood forest and a common man doesn't see any considerable effect of cutting down Marayur, it is an ecosystem. And when you clear down an ecosystem, you should be ready to face the drastic ecosystems and all the actions that follows by the nature. So as if I said, if you go to a ground, if you you go to a playground and if you see a stone on the playground in the middle of the playground, just lift that stone. The stone is also an ecosystem. You just lift it, you can see numerous organisms, microorganisms starting from, and also the smaller organisms like scorpions, centipede, millipedes, all those things, and many small lichens and other things within the stone. So the stone, even that stone plays an ecosystem. And you all know that that is where you come to the functionalities of an ecosystem. So ecosystem consists of multiple food chains
and that multiple food chains also create the food web, right? And you also have this energy flow in each ecosystems, and also the nutrient cycling. So this is what makes the ecosystem special, not just because it has a lot of floral or faunal organism in that, but there is a function for each ecosystem. And that is why there is a millennium ecosystem term derived for these ecosystems. We say, uh, we say that ecosystem services is a term provided by the Millennium Ecosystem Conservation Authorities. So this term says that there is a value each ecosystem provides to you, a value of service each ecosystem provides to you. If you take a wetland, there's a service that wetland provides to you. And how do you calculate it? It calculated in the terms of number of people who works. If you are getting a service from the wetland, like you are purifying water, wetland is purifying water. So you consider the amount of money you need to spend to purify that much amount of water. That is the value of that ecosystem service provided by the wetland. So wetland is one of the major ecosystems that provides maximum services to human beings because we closely live with each of the ecosystem. There is a lot of functionalities to that. Similarly, a marine forest or a small stone on your playground or the larger ecosystems, all these provide services to us, and they largely play a role to sustain life on Earth. That is important. So because these services come to us, and that is why we sustain this, we are being able to live on this earth. That is how the life is being sustained on earth. That service is important. Like if you very simply take that, you say lakhs and crores of amounts are funded to these tiger reserves in the country, and what do we gain from these things? Because you say there's lots of amount that pumps into the tiger reserves. What is the why we are pumping into this tiger reserve? Why don't we capture all those tigers from there and put them in cages, and we have enough security given to them? They survive in cages. Why do you want them in the forest? This is very genuine question that maximum people ask. But there is a term or a quote that always says that if you lose the tigers, or if you have lost the tigers in your forest, you will not have drinking water. That is a direct connection between them. And that is a story that's been long said. Many people say that is also as an example. Just because, tiger, all those things, when you say about a food chain or food web, there is a direct link between each of these organisms. So they are connected to each other somehow. And these connections are very fragile in such a way that if you lose one organism, the total ecosystem will collapse. So if you take the example of a tiger, if you somehow eliminate the tigers, you capture all those tigers from an ecosystem and put them into a cage or something like that. Then after some time, what happens? You see that the tiger plays a larger role in sustaining or maintaining, or somehow shaping the population of these herbivores. It doesn't allow the herbivore population to come up to the maximum number. Always puts a checks on this population. So once the tiger is not there, the check on the herbivore population is gone. The herbivore numbers multiply, and when what happens when the herbivore numbers multiply? Automatically, they have this grazing techniques by which they feed. So they'll graze down the entire grasslands. The elephants will be there. They'll browse down entire forest ecosystems. Larger forests will be cut down. And what happens then? Then what one thing that's going to happen is that your land is going to get exposed. The land is getting exposed to the weather. The hot sun rays are going to fall on the land directly. There is no cover for the land. There is no grasses or nothing. And slowly, the water is being taken out from the land dryly, and the land started drying up. So once the tiger is gone, there is a direct link which says that your entire ecosystem is going to dry up and you are going to lose water. So this is what makes an ecosystem important, functionality of the ecosystem. So this is why if you look at any major scenarios in the forest or whatever uh, ecological sense you are taking, the basic food chain and food web is the thing that works out for all those things. If that basic integrity of food chain and food web is maintained in the ecosystem is well protected. When you disrupt these things, that is where you are going to lose everything. Now, you see there here, this is one of the ecosystem that you see around. This is a shola grassland ecosystem. And if you look at the margins of these ecosystems, of these grasslands and the shola forest, you'll find there is some bushes-like thing, which is not neither sholas nor it is a grassland. So these things we call as an ecotone. Ecotone is like a space between two ecosystems that has an area which is being like, which will be like it has both the components of both the ecosystems. Like it will have some components of the grassland, it will have some components of the shola also, and this is more vibrant than each of the ecosystems on either side of it.
അപ്പൊ രണ്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈബ്രൻസ് ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിന് രണ്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് അനിമൽസിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, രണ്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഫ്ലോറൽ ഗ്രൂപ്പിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, രണ്ട് എക്കോസിസ്റ്റം കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസും കാണിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എക്കോട്ടോൺസ് ആർ മോർ dynamic than both the ecosystems that you find around. I just wanted to say what is ecotone and just coin up that. Now you understand what is an ecosystem, you understand what is functionality of an ecosystem and why it is important to conserve an ecosystem as such. Okay, right, we stop there. We go to the next one. Now you say, I say sky island ecosystem. Why is that it is a sky island ecosystem? Are you able to derive anything from that simple word, that sky island? You know what islands is, right? Islands and islands is isolated patches within the sea, which is surrounded by sea. It has no connection to elsewhere. That island is intact. Anything energy flow or whatever is happening with is limited to this island. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഫ്ലോറയ്ക്കോ ഫോണയ്ക്കോ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. There is no interaction between its flora and fauna from this island to any of the landmass nearby because it is separated by sea. Why is island so important? Islands importance എന്താണ്? നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അബൌട്ട് എർത്ത് മാസിന്റെ 5% മാത്രമേ ഐലൻഡ്സിലുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐലൻഡ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐലൻഡ്സ്. വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് നിയർ ബൈ us, right? We have this Andaman Nicobar Islands are there. We have what you say, നമുക്ക് നമ്മളെ അടുത്ത് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട്. There is Mahi is there, and we also know there are some very rich biodiversity hotspots in the world like Madagascar. It's an island. So even when it is an island and it only occupies less of the earth's surface, what you can see is that it's biodiversity very rich, and it has a very high level of endemism. Why is that? Why are islands very rich, and why do we have this such endemism? You see, there is, it says only 5% of earth's surface is covered islands, but you have 50,000 or more plant species that is found in these islands. In വേൾഡിൽ കാണുന്ന 15% മാമൽസും ബേർഡ്സും ഈ ഐലൻഡ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട്. 15% of the world's mammals and birds are seen on there. Yet don't think about the population or the numbers. Think about the diversity. The species in എണ്ണമാണ് പറയുന്നത്, population അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. We are saying about the species. Like 15% of the world's mammals and birds are seen on these islands. So that makes it highly endemic. And have you ever thought why are islands becoming endemic? കാരണം എന്താണ്? Independent evolution ആണ്. There is no gene flow or exchange of genes between one island and another island. These islands are independent. അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ പ്രത്യേക ആവാസ വ്യവസ്ഥയും അതിന്റെ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയും അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേക എല്ലാ ആ യുണീക്നെസ്സും കാരണമാണ് അവിടുത്തെ പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും എൻഡമിക് ആവുന്നതും യുണീക്ക് ആവുന്നതും. ബിക്കോസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് എവല്യൂഷൻ ആണ്. ഇഫ് യു ടേക്ക് നമ്മളെ താഴെ ലീവ് അബൌട്ട് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്, യു ടേക്ക് അബൌട്ട് ദ ലാൻഡ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള മാമൽസിന് എന്തെങ്കിലും സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സിന് എന്തെങ്കിലും സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടോ? ദേ കൻ ഫ്ലൈ അപ്പാർട്ട്, മൂവ് അപ്പാർട്ട്, ദേ ആർ ബ്രീഡിംഗ്, ദേ ആർ ജീൻ ഫ്ലോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് ദേർ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഈ ലോ ലാൻഡിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്പീഷീസുകളെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്, ഒരുമാതിരി തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, അവരുടെ ഇടയിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ജീൻ ഫ്ലോ ഉണ്ട്, അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് കാരണം ജീൻ ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ എൻഡമിസം കുറവായിരിക്കും ലോ ലാൻഡ്സിൽ മിക്കവാറും. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദർ ആർ സം ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് ആൻഡ് ദർ ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് എൻഡമിസം. ലൈക്ക് ചില ലെസർ ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സും ലെസർ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ എൻഡമിസം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അവർക്ക് സം ജോഗ്രഫിക്കൽ ബാരിയർ ഈസ് ഫോംഡ് വിച്ച് ദേ കനോട്ട് ക്രോസ് അക്രോസ്. സോ അവർ അവിടെ റെസ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പെടുന്നു. സോ ദേ ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി എവോൾവിംഗ് ആൻഡ് ദേ ആർ ബിക്കമിങ് യുണീക് ടു ദാറ്റ് ഏരിയ. But apart from that, അല്ലാതെ എല്ലാ സ്പീഷീസുകൾക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. They are meeting each other, they are breeding with each other, and there is a gene flow. So there is no less endemism. ഐലൻഡ്സിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? ഐലൻഡ്സിന്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് they are becoming unique. ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലോട്ടാണ് അവരെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി യുണീക് ആൻഡ് എൻഡമിക്. അതാണ് ഐലൻഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത. Now you get an idea. You have learned of ecosystems now. You have learned of endemism. Islands now. അല്ലേ? രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ധാരണ എന്താണ് ഐലൻഡ് എന്ന് മനസ്സിലായി, എന്താണ് എക്കോസിസ്റ്റം. നൗ യു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ വൈ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം വരാൻ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വിൽ ഗെറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി, ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡിങ് ഓഫ് വൺ മോർ തിങ് ഫോർ യു. You are learned about this evolution, right? You have seen how life formed on earth. എർത്തിനകത്ത്, ഭൂമിനകത്ത് ലൈഫ് എങ്ങനെ വന്നു, അവിടുന്ന് എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ വി ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ 5 മേജർ മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസ് നടന്നു. Each mass extinction is like pruning a branches of the tree. It is cutting down the branches of the tree and making only one branch to sustain. It is again diversified. And again, when it diversifies, it cuts down the other branches. And again, it makes up one point, and from that it diversifies. അങ്ങനെയാണ്
എന്താണ് പറയാ, ഈ ഉരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഒരേ ഷേപ്പിൽ ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായി മാത്രം നിൽക്കുന്ന ജീവികളെ മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും അഡാപ്റ്റഡ് ആയ സ്പീഷീസിനെ അതിന്റെ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്പീഷീസുകളെല്ലാം എൻഡമിക്കും യുണീക്കും ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഐഡിയ. കീപ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു ആൻ ഐഡിയ വാട്ട് സ്കൈ ഐലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഈസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്കോസിസ്റ്റം എന്താണ്, ഐലൻഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. സ്കൈ ഐലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലോ ലോകത്ത് എവിടെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ദർ ആർ സർട്ടൻ ഏരിയാസ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ്, വളരെ ഉയരമുള്ള ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡുകളാണ്, വളരെ പ്രത്യേകമായ കാലാവസ്ഥകളാണ്. ദർ ഐസൊലേറ്റഡ്. നൗ യു തിങ്ക് വൈ is സ്കൈ ഐലൻഡ്സ് ഐസൊലേറ്റഡ്? ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സിനിമയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, മീശപ്പുലിമല. ദിസ് പ്ലേസ് somehow very though it existed for some millions of years, very suddenly it became popular. Meeshapulimala became popular with some dialogues in the film Charlie, and a lot of tourists came in. Influx of tourists is highly over there at this point of time, because people think ഇവിടെ മാത്രമേ മഞ്ഞുരുകി വീഴുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. ബട്ട് these is one of the skyland ecosystems, and there are many skyland. If you take the Munnar landscape itself, there is multiple skyland ecosystems of these kinds. അപ്പൊ എന്താണ് സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനത്തെ ഉയരം കൂടിയ കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. അവരെന്താ പ്രത്യേകത, അവർക്ക് താഴെ ആ ഭൂമിയായിട്ട് ടച്ച് ഉണ്ട്, ബട്ട് എന്താണ്, വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. ദേ ആർ ഐസൊലേറ്റഡ് somehow because this unique climate and altitude isolated from the lower areas. ഈ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം കൺസെപ്റ്റ് is not something that is just related to Western Ghats. It is around the world. ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന നോർത്തേൺ അമേരിക്ക ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. കാരണം വെച്ചാൽ the lower parts are desert, and then you have this higher peaks that makes up the skyland ecosystems. Okay, അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ലോവർ ഏരിയ എല്ലാം മരുഭൂമികളാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മലകൾക്ക് ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു ജീൻ ഫ്ലോ നടക്കത്തില്ല. ദേ ആർ പെർട്ടിക്കുലർലി ഐസൊലേറ്റഡ്. പക്ഷെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്. ദർ ഇസ് സംതിങ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകമായ ഉയരവും ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ക്ലൈമറ്റും ആ ഒരു ഐസൊലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സിമിലർലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഇന്ററാക്ട്, ഈ രണ്ട് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവികൾക്കും തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ അവസ്ഥയില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് an ഐലൻഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റഡ്. കാരണം താഴത്തോട്ടുള്ള ലോവർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ഈ ലോവർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് ജീവിക്കാൻ ഈ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ജീവികൾ അഡാപ്റ്റഡ് അല്ല. സോ ദേ കനോട്ട് മൂവ് ഡൗൺ ആൻഡ് meet another of its similar kind in other skyland. അപ്പൊ അതാണ് ഇനി യുണീക്നെസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് കാരണം എന്താണ്, ഇവിടുത്തെ ഫോണ ഫ്ലോറ ഈ തരം വളരെ കൊടിയ തണുപ്പിനും ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനും വേണ്ടി അഡാപ്റ്റഡ് ആണ്. സോ ദേ ആർ ഹൈലി എൻഡമിക്, ആൻഡ് മച്ച് ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ്, സിൻസ് യു നോ the IUCN criteria of identifying the threatened and non-threatened species, it's like അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റേഞ്ച് എന്താ, what is the distribution range of each species, what is എന്താ പറയാ, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എത്ര ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നമ്പർ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് IUCN പറയുന്നത്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദാറ്റ്, മച്ച് ഓഫ് ദ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം സ്പീഷീസ് ആർ ത്രെറ്റൻഡ്. എല്ലാവരും ത്രെറ്റൻഡാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ മീശപ്പുലിമലയുടെ ഏരിയ എടുത്ത് നോക്കി, ഹാർഡ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് 5 or 6 square kilometers. ഈ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം is something near more not or somewhere near 20 to 30 square kilometers ഉള്ളിലാണ് ഓരോ സ്കൈ ഐലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റംസും കിടക്കുന്നത്. സോ അവർ ഏരിയ വളരെ കുറവാണ്, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വളരെ കുറവാണ്. നാച്ചുറലി ദാറ്റ് വിൽ ബി ത്രെറ്റൻഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ യുണീക് ക്ലൈമറ്റ്, മച്ച് ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് ആർ എൻഡമിക്. അവിടെ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസുകളായിരിക്കും. സോ നൗ വി ഗെറ്റ് an idea what sky island ecosystem. നമ്മൾ ഇനി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. Where do you find it? As if I said to you, this high elevation forest round the world, you have this sky island ecosystem. Wherever there is high elevation forest, there is a skyland ecosystem there, because that is somehow separated from the lower elevation region. In the world, as if I said to you before, much of the sky island forest has been identified in deserts. Desertsന്റെ താഴെ നല്ല മരുഭൂമിയാണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില പീക്സുകൾ ഇങ്ങനെ പൊന്തി കിടപ്പുണ്ട്. ആ പീക്കുകളെല്ലാം തന്നെ സ്കൈ ഐലൻഡ്സ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്, താഴെ മരുഭൂമിയാണ്. there is no gene flow that is going to happen. No organism of this skyland ecosystem is going to come down to this lower elevation and go to the other skyline, other mountain to go to the other skyline. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അത് ജീൻ ഫ്ലോ ഇല്ല, കട്ട് ഓഫ് ആണ് ജീൻ ഫ്ലോ. ഓക്കെ, നൗ നോർമലി ഇൻ ദിസ് ഡെസേർട്ട് ലൈക്ക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ 1 peak of 1000 meter or above is a skyland ecosystem. But when it comes to Western Ghats, we treat somewhere near 1500 meters above sea level എന്നാണ് നമ്മളൊരു സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ. When you take up the entire Western Ghats and see about the peaks, if you take an average, hardly it will be like 1100 meter to 1200 meter ആണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ്. സോ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലെ പീക്കുകൾ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഒരു ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1100 മുതൽ 1200 മീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ആണ് അതിന്റെ ഒരു ആവറേജ് വരുന്നത്. സോ ആ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ വരെ somehow some gene flow can be maintained. Though അതെല്ലാം ഒരു താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഒരു 1500 മീറ്ററിന്റെ മുകളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ
ഒരു സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റമാരി യുണീക്നെസ് കാണുന്നതും എൻഡമിസം കൂടുതൽ കാണുന്നതും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഷീസുകളൊക്കെ കാണുന്നത് അത് കാരണമാണ്. ഓക്കെ, നൗ if you look at what is the highest peak, it is Anamudi, which is like 2695 meter above sea level. But that is the highest peak that we have south to our Himalayas. Himalayan കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പീക്ക് നമ്മുടെ ആനമുടിയാണ്, with some 2695 meters. And many peaks are there in within the Munnar itself. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് peaks ഉണ്ട്, like Meeshapullimar is there, Chokramudi is there, then many peaks like that. Then one more is there. ഈ മൂന്നാല് പീക്കുകളെല്ലാം തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2200, 2400, 2500 മീറ്ററിന്റെ ഉയരത്തിലാണ്. So they are all very high peaks to create the specific skyline ecosystems. Okay, now one thing which we have to be very happy about is that much of the skyline ecosystem within Western Ghats is within protected area network. എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിനുള്ളിലാണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിലെ മിക്കവാറുള്ള സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം, ഇതൊരു മാപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഈ മാപ്പിൽ നോക്കി അറിയാം, യു സീ ദ ലോവർ എലിവേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ബ്ലൂ കളർ, ആൻഡ് അബവ് ദാറ്റ് then it comes green, lighter green, then it comes red ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റെഡ് ഇസ് കമ്മിങ് സം 300. ഏറ്റവും ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പീക്സ് നോക്കും എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. നമ്മളെ ട്രിവാൻഡ്രം വെച്ച് നോക്കി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പൊന്മുടിക്ക് മോൾ ഭാഗങ്ങളിൽ, അഗസ്ത്യമലയുടെ മോൾ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ട്, ചെന്തുരുണിക്ക് മോൾ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, പാണ്ടിപ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ പാണ്ടിപ്പത്താണ്, പാണ്ടിമൊട്ട ഭാഗങ്ങള്. ദെൻ യു സി റാന്നി പോന്നി ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, പെരിയാറിലുണ്ട് ഒരുപാട് 2000 മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ഒരുപാട് പീക്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഈ മേജർ പീക്സ് ആർ ഫൗണ്ട് സി ഹിയർ. ഇത് ഏതാണ് സ്ഥലം? ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാറും ആനമലയ സബ് ക്ലസ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് പീക്സ് അല്ലേ. ഇഫ് യു ടേക്ക് മൂന്നാർ, മൂന്നാർ അത്ര നാഷണൽ പാർക്കുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് നാഷണൽ പാർക്ക്, 4 നാഷണൽ പാർക്കുകളുണ്ട്. ഈച്ച് ഓഫ് ദ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ആനമുടി ഷോല നാഷണൽ പാർക്ക് ഇസ് ദെയർ, യു ഹാവ് ദിസ് മടികട്ടാൻ ഷോല നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പാമ്പാട് ഷോല നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ട്, കുറിഞ്ഞിമല സാങ്ച്വറി ഉണ്ട്, നമ്മളെ എന്താണ് പറയാ മതികെട്ടാൻ ചോല നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഒരു 1800 മീറ്ററിനൊക്കെ മുകളിൽ എലിവേഷൻ ഉള്ള പീക്സ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് എല്ലായിടത്തും ഈ ഹൈ എലിവേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഒരുപാട് സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റംസിന്റെ കൂട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആനമല സബ് ക്ലസ്റ്റർ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിന്റെ. പിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നീൽഗിരി ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there is also very high elevation peaks there, which is also skyline ecosystems found there. So if you look at these parts, much of the skyline ecosystem falls into protected area network. That is one of the things that we can be happy that somehow these are being protected. Okay, അതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് we'll discuss it later. Now when I say all those things, we should have an idea how all those things form. How did they form? That is one of the important questions. How did these skyline ecosystems form in Western Ghats? We are talking very specifically in Western Ghats. I'm not going to mention about skyline ecosystem part. വേറെ സ്ഥലത്തുള്ള സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തെ പറ്റി ഒന്നും ഇനി പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിലുള്ള സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. വി ആർ ടേണിംഗ് അവർ ഫോക്കസ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. നൗ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഒരു ചോദ്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്, ഹിമാലയാസ് ആണോ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ് ആണോ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഓൾഡർ ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻ റീജിയൻസ് എന്നുള്ള അല്ലെ, എപ്പോഴും നമ്മളോട് സാധാരണമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. ആൻഡ് വി ഓൾവേസ് സേ ഇറ്റ് ഈസ് വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ്. വൈ ഈസ് ദാറ്റ്? അപ്പം suppose this has to be an interactive slide and I have to be in between you to speak about this and find some feedback from you, but unfortunately since it is online I am just going directly into it. See, this is where you find the phenomena of this continental drift. Okay, so what is continental drift actually? So you have heard about this thing. I know you people have heard about this one. You have heard about Gondwana. You have heard about these things. There is movement of continents happened in the past. You are well aware of it. But do you have an idea where India was there? ഒരു 300 million വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇന്ത്യ എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ? No, we don't have, right? We'll come into it. See, this, if you look at this Laurentian which is given, Laurentian time, that is it is 225 million years. You see a small portion here. Are you able to see my mouse cursor? It's visible. Okay, fine. So you see this part. This is what our India is. This is something on the western coast of Australia. Australia's western coast India and some 225 million years ago. Some, if you take up to 300 million years ago, ചേർന്നായിരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മള് വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിന്റെ ഫോർമേഷൻ വരുന്നത്. ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ സം 75 million years ago, ഒരു 150 million years ആയപ്പം this somehow broke from the western ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടുമാറി. We broke away from here, and this tectonic plate movement in 150 million years ago formed Western Ghats. Folded mountains ആണ് അല്ലേ, ഈ പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ് കാരണം ഇടിച്ച് ഫോൾഡ് ആയിട്ടാണ്
വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഫോം ചെയ്തിരുന്നത്. ആ സമയത്താണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിന്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോം കുറച്ച് കാലം മുതൽ അതിന്റെ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം, ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സം 150 million years ago. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഇത് ഇന്ത്യ 150 million years ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ തുടങ്ങി, ഇവിടുന്ന് വിട്ടുമാറിയിട്ട് എന്ത് പറ്റി, then it slowly started traveling upward means on the northern direction. And in north 100 million years ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു, like I remember studying like some 120 million years ആയപ്പം you see a small island here, this is Madagascar, and we broke away from Madagascar നമ്മളെ കൂടെ ആയിരുന്നു. ഒരു 120 million years ആയപ്പോൾ മഡഗാസ്കറും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞു. Then India slowly came and hit into this Asian subcontinent. ഏഷ്യയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയപ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരു 50 million years, 40 to 50 million years, that is the time we say where Himalayas started forming. ഈ ഇടിച്ചു കയറിയപ്പം ആണ് ഹിമാലയാസിന്റെ ഫോർമേഷൻ, ഇടിച്ചതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റിലാണ് ഹിമാലയാസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഗോ ടു ഹിമാലയാസ് യു ഫൈൻഡ് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഫിഷസിന്റെ റിമെയിൻസ് ഒക്കെ കാണാം. ദർ ഇസ് സീന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഉപ്പുരസവും ഒരുപാട് ഫിഷസിന്റെയും സീ ആനിമൽസിന്റെയും ആ സമയത്തുള്ള അതിന്റെ സ്കെലിറ്റൻസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹിമാലയ. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് 50 million years മുമ്പ് വരെ ഹിമാലയം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം കടലിനോട് ചേർന്ന് കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ആൻഡ് സം ദിസ് 50 million years ഒക്കെ ഹിമാലയാസിലേക്ക് ഇന്ത്യ കോണ്ടിനെന്റ് ഇടിച്ച് ഏഷ്യയിലോട്ട് ഇടിച്ചു കയറുകയും, and that is how the Himalayas is formed. Now this is important to get an idea of how much ഒരു എവല്യൂഷണറി സ്കെയിലിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഫോം ചെയ്തത് when it started എന്താ പറയാ ഈ പൊട്ടുന്ന സമയത്താണ്, ഈ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുന്ന സമയത്താണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഫോം ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഇടിച്ചു കയറിയപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഹിമാലയാസ് ഫോം ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇഫ് യു ടേക്ക് അബൌട്ട് ദ ഹിസ്റ്ററി, നമ്മൾ ഒരു അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. ഇഫ് യു ടേക്ക് അബൌട്ട് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എന്താ പറയാ evolution, if you think about the evolution of earth, it is like 4.6 billion years അല്ലേ, ഒരു 4.6 billion years ആണ് നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ ഫോർമേഷൻ. And like we have some 3.5 to 3.7 billion years ago when one of the life forms started existing. 600 million വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തെ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഡൈനോസേഴ്സ് ഇറ്റ് ലിവ് ഫ്രം 252 million years to 66 million years സമയം വരെയൊക്കെ ഡൈനോസറിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഒരു 66 million years കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ഫിഫ്ത് മേജർ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഫിഫ്ത് മേജർ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ended the era of dinosaurs, reptiles, and started a new era for dominance of mammals. അല്ലെ, മാമൽസിന്റെ ഡോമിനന്റ് എറ വരുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 10 million years ഒക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻസിന്റെ ആൻസിസ്റ്റർ മുതലുള്ള എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ടൈം സ്കെയിൽ, ഐഡിയ ഓഫ് ടൈം സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ദീസ് ബീൻ there, ഈ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം എത്ര കാലമായിട്ട് നിലനിന്ന് വരുന്നതാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ. ബിക്കോസ് entirely we are thinking about the independent evolution, that's why I'm just reminding of these time scales. Okay, now if you take the Western Ghats, okay, Western Ghats നെ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ the Western Ghats is entirely divided into 7 different subclusters. 7 വ്യത്യസ്തമായ സബ് ക്ലസ്റ്ററുകളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. കാരണം ഈ 7 സബ് ക്ലസ്റ്ററുകൾ നമുക്കറിയാം. വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഇസ് എ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് and world one of the 8 hottest hotspot of biodiversity. And you know what are the criteria that classify your hotspot, അല്ലേ? എന്താണ് പറയുക, ത്രട്ടൺ സ്പീഷീസ് കൂടണം, ഇത്രയും ഏരിയ ഓൾറെഡി നശിച്ചു പോയിരിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും 8ാമത്തെ ഹോട്ടസ്റ്റ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ഉള്ളിൽ വരുന്നവരാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം 7 sub clusters in Western Ghats is there, and each of the 7 sub clusters are unique. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും അടുത്ത സബ് ക്ലസ്റ്റർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് ഈ എൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് മുകളിൽ വരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഹോൾ 1400 square kilometer of area of Western Ghats, you have this Agasthyamala on the lower end, you have then ഒരു പെരിയാർ സബ് ക്ലസ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട്, which automatically you understand പെരിയാർ സബ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ്, റാന്നി, കോന്നി, അച്ചൻകോവിൽ, all those falls in this പെരിയാർ സബ് ക്ലസ്റ്റർ. ആനമലൈ സബ് ക്ലസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാർ, മറയൂർ, ചിന്നാർ, ആ ഏരിയ എല്ലാം തന്നെ ആനമലൈ സബ് ക്ലസ്റ്ററിൽ വരുന്നത്. ഈവൻ വാഴച്ചാല്, ആ ഏരിയാസ് എല്ലാം വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിന്റെ വരുന്നത് ആനമലൈ സബ് ക്ലസ്റ്ററിലാണ്. Then you have this Nilgiri subcluster, which you have this Munnar, Ooty, our Silent Valley National Park, ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നീൽഗിരിയിൽ വരുന്നു. Go to Talakaveri, റാണിപുരം, നമ്മളെ ബാക്കി അവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ക്ലസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള നമ്മളെ കണ്ണൂരിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഇരിട്ടി ഫോറസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം തലക്കാവേരിയിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ്. Then കുതിരമുഖ് നാഷണൽ പാർക്ക്, അഗുംബെ, ദിസ് ഓൾ ഫോൾ ഇൻടു കുതിരമുഖ് സബ് ക്ലസ്റ്റർ. ഇതുവരേക്കും നമുക്ക്
സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഉള്ളൂ. കാരണം അതിന്റെ താഴത്തോട്ടുള്ള ഏരിയ സഹ്യാദ്രി റേഞ്ചസിൽ അത്രയും ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡൽ പ്ലേസസ് ഇല്ല. ഉണ്ട്, സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാൽ അത്രയും ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡൽ പ്ലേസസ് ഇല്ല. അത് കഴിയുമ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞാണ് കാണുന്നത്, അത്രയും ഉയരമില്ല. ഈ നമ്മളെ കുതിരേമുഖ് വരെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവൻ കുതിരേമുഖ് യൂസ് ചെയ്ത് ലോ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡൽ ഷോളാർ ഫോറസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. കുതിരമുഖിൽ കാണുന്നത് ലോ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഷോളാർ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്, ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഷോളാർ ഫോറസ്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം കുതിരമുഖ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഏറ്റവും ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പീക്സും കാര്യങ്ങളും കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കുറവാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിലെ 3 മേജർ പീക്സ് ഉണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി, മൂന്ന് മേജർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ബാരിയർ നമ്മളെ താഴത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെങ്കോട്ട ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് അഗസ്ത്യമലയും പെരിയാർ സബ് ക്ലസ്റ്ററിനെയും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ചെങ്കോട്ട ഗ്യാപ്പ്. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് 7.5 കിലോമീറ്റർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാപ്പിലൊന്നും കാണാത്തത്. വളരെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പാണ്, 7.5 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ചെങ്കോട്ട ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദെൻ യു ഹാവ് ദിസ് പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. അത് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്യാപ്പ്, 40 കിലോമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഗ്യാപ്പാണ്. അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, നമ്മളെ പാലക്കാട് വരുന്ന, അതാണ് പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ്, വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഗ്യാപ്സ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ്. ആൻഡ് ഗോവ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേമാതിരി ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ 3 ഗ്യാപ്പുകളാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിൽ സ്പീസിയേഷൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലും സ്പീസിയേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഏറ്റവും മേജർ സ്പീസിയേഷൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാപ്സ് ആണ് ഈ 3 ഗ്യാപ്പുകൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവർ 3 പേരുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. അതിലും രസകരമായ കാര്യം, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിലും 150 മില്യൺ വർഷം മുന്നേ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ് ഫോം ചെയ്തെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് നമ്മളെ പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിന്റെ ഫോർമേഷൻ നോക്കൂ. പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് 500 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. 500 മില്യൺ വർഷമാണ് അതിന്റെ ഒരു പഴക്കം കാണിക്കുന്നത്. സോ ഈ പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ് ഇടിച്ചു കയറി പൊന്തി വരുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗോവൻ ഗ്യാപ്പ് ഇസ് റീസെന്റ് വൺ. സി 65 to 80 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. ഇതാണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിന്റെ സ്പീസിയേഷന് കോംപ്ലക്സിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട്, ഓരോ ഗ്യാപ്പിന്റെയും ഫോർമേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പല വർഷങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് മാറിക്കുന്നത്. മില്യൺ ഇയേഴ്സ്, ഐ മീൻ പല വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ മില്യൺ ഇയേഴ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ദാറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് സ്പീസിയേഷൻ ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ്. ഓക്കെ, നൗ ഇപ്പൊ ഇത്രയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ് ഉണ്ടായത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ പീക്സ് ഉണ്ടായത്, ഈ പീക്കുകളുടെ ഒക്കെ ടൈം സ്കെയിൽ എന്താണ്, അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രപ്പോർഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ ഐ നോ ഐ എം ഗോയിങ്, എന്താ പറയുക, ഇത് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഒരു സിംപ്ലറായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് we have limitations, we are going with that. Now let's leave all those parts. Now you have an understanding of time span. Now you say, how does it ഇത്രയും ഹൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ്, what does this skyland ecosystems look like? So they are very unique in their own aspects. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് കാണും ഇവിടുന്ന്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് if people you are in like if you are in Ernakulam, I'll just take an example from Ernakulam. If you start traveling from Ernakulam റൈറ്റ് ത്രൂ, എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇതിലേ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ആലുവ വഴി കയറി അങ്ങ് മുകളിലോട്ട് പോയി തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ യു സേ ആഫ്റ്റർ യു ഗോ സം ഒരു കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ. തുടക്കം നമുക്ക് എന്താകും, അത്ര എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് അല്ല കാണുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി സം ഹെവി എവർഗ്രീൻ ട്രീ. ദെൻ യു ഗോ ഫർദർ അപ്പ്, യു സീ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്. പിന്നെ ഒരുപാട് റീഡ്സ് ഒക്കെ കാണാം അല്ലേ. അങ്ങ് നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, നമ്മളെ നേര്യമംഗലം കാടൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് റീഡ് ഫോറസ്റ്റുകൾ കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്പ് വീണ്ടും തിക്കറായിട്ടും വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ഒരു മഴക്കാടുകളായിട്ട് മാറുകയാണ്. വെറ്റ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി. പിന്നെ അങ്ങ് മുകളിലോട്ട് കയറുമ്പം പിന്നെ കാണുന്ന ഫോറസ്റ്റുകളാണ് ഷോല ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റമാണ്. കാരണം അവിടെ വരുമ്പോഴത്തെ എന്തായി, ആവാസ വ്യവസ്ഥ മുഴുവൻ മാറി. യു ആർ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഗോ അപ്പ് ഫ്രം മൂന്നാർ, ഇഫ് യു ഗോ ടു ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക്, വാട്ട് യു സീ, എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മഴക്കാടുകളാണോ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൽ കാണുന്നത്? നോ, യു സീ ദിസ് ചോല ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റംസ്. അത് സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ്. അതിന്റെ താഴത്തുള്ള എക്കോസിസ്റ്റമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഈ വർഷം മുഴുവൻ തന്നെ ഇത് ഹ്യൂമിഡ് ആയിരിക്കും, മോയിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും വെള്ളം ഉണ്ടാവും, എപ്പോഴും മിസ്റ്റി ആയിരിക്കും, മിക്ക സമയത്തും മിസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഐദർ ഇൻ ഈവനിങ്, മോർണിംഗ്, ഓൾ മിസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഇത് കൂടാതെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതിന് വേറെയും പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. റെയിൻഫോൾ ഉണ്ട്. യുനോ, ഇഫ് യു ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ്, നമുക്കൊരു one of the major benefit what we had is that, no, I understand that there is, എന്താ പറയാ, ഈ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻസിലെല്ലാം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിസ്റ്റമിക് ചേഞ്ച്, ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വി ആർ വെൽ ബ്ലെസ്ഡ് ഇൻ ദ സിനാരിയോ ഓഫ് മൺസൂൺ അല്ലേ. നമുക്ക് എന്താ, ഒരു സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വരുന്നുണ്ട്, ജൂണിൽ വരും, ഏകദേശം മഴ പെയ്യും നമുക്ക് നന്നായിട്ട്. ആൻഡ് ദീസ് സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ഡു ടൊറൻഷ്യലി റിസീവ് റെയിൻ. നല്ല റെയിൻ വരും, നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കാലാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് റിട്രീവിംഗ് മൺസൂൺ ഉണ്ട്. റിട്രീവിംഗ് മൺസൂണിലും ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല മഴ കിട്ടും. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു രസകരമായ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന്
എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മൂന്നാറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കാടുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതേമാതിരി നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വലിയ കുന്ന് കയറി പോകുമ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗത്ത് റെയിൻ ഷാഡോ ഏരിയ അല്ലേ, യു ടേക്ക് എൻ ഏരിയ, ഒരു കുന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഒരു കുന്നിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ മേഘം തട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ മേഘം തിരിഞ്ഞ് കളിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ശരിക്കും മഴ പെയ്യുന്നത്. ഈ കുന്നുകളുടെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഇസ് റെയിൻ ഷാഡോ ഏരിയസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് മഴ പെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം അവിടുന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെയും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും നമുക്ക് സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം കാണാം. അതിന്റെ താഴോട്ട് കുറച്ച് എവർഗ്രീനും സെമി എവർഗ്രീനും കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്ന മുഴുവൻ എന്താണ്, അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത്, അതായത് ഓൺ ദി ഈസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് യു ഫൈൻഡ് ഡ്രൈ ഡെസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രബ് ജംഗിൾസ് കാണാം. പിന്നെയും താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോണി ഫോറസ്റ്റ് കാണാം, വിച്ച് സോ ലോട്ട് ഓഫ് സീറോഫൈറ്റിക് വെജിറ്റേഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്നാർ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. യു ഗോ ടു ചിന്നാർ ഫോറസ്റ്റ് യു നോട്ട് ഫൈൻഡ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓർ സെമി എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്. ചിന്നാറിന് ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കുറച്ച് സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ മേജർ പാർട്ട് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഡ്രൈ ഡെസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ്, തോണി സ്ക്രബ് ജംഗിൾസ് ആൻഡ് സീറോഫൈറ്റിക് വെജിറ്റേഷൻ. അതെന്താ കാരണം, അങ്ങോട്ട് മഴ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. അപ്പം സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ മൂന്നാർ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മിക്കതും കാണുന്നത് ഷോല ഗ്രാസ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ്. പിന്നെയും വ്യത്യസ്തമായ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കൊല്ലം ഭാഗത്ത് അതിന്റെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സെന്തുരുണി എന്ന് പറഞ്ഞ കാടുണ്ട്. അവിടെ കുറച്ച് ഏരിയ ഉണ്ട്, പാണ്ടിമൊട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അവിടെ ഇറ്റ് ഷോല റീഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം ആണ്. റീഡാണ്, എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ബാംബൂന്റെ റീഡ്സ് ഇല്ല, ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, വ്യത്യസ്തമായ ഈറ്റകളാണ് ഉള്ളത്. റീഡും ഗ്രാസ്ലാൻഡും കമ്പൈൻ ആയിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റവും എന്താണ് പറയാ, മിക്കവാറും ഗ്രാസ് ലാൻഡുകളായിരിക്കും. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മൊസൈക്ക് ഓഫ് ഷോലയും ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മൊസൈക്ക് ഓഫ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് റീഡ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റീഡും ഗ്രാസ് ലാൻഡും ആയിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് ഇവരെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം. ഇവരുടെ എന്താ പറയാ, ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്സ് തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഓക്കെ, നോ ഹൗ ഡസ് എ ഷോല ഇൻസൈഡ് ഓഫ് എ ഷോല ലുക്ക് ലൈക്ക്? ഓരോ ഷോലയ്ക്കകത്തും വളരെ യുണീക്കാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ അളവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ മറ്റ് ക്ലൈമാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഷോലയ്ക്കകത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ആ ഷോലയ്ക്കകത്ത് യുണീക്നെസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിന്റെ പ്ലാന്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കോമ്പോസിഷൻ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ക്ലൈമറ്റിന്റെ കാരണമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ കാരണമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഷോലകളാണ് മിക്കവാറും എന്താണ്, എല്ലാ നദികളുടെയും ഉത്ഭവ സ്ഥലം മിക്കവാറും. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് മെനി ഓഫ് ദ റീംസ് ആർ ദീസ് സ്മോൾ സ്ട്രീംലെറ്റ്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദീസ് ഷോലസ്. അതിങ്ങനെ ചേർന്നാണ് നമുക്ക് താഴോട്ട് പെരിയാറായാലും പമ്പയായാലും ഒക്കെ ഒഴുകി വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദിസ് സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം. അപ്പം വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഓരോ ഷോലയ്ക്കകത്തും നമ്മൾ മിക്കവാറും കാണുന്നത്. എവരി ഷോല വിൽ ഹാവ് എ വെരി യുണീക്ക് എക്കോസിസ്റ്റം. അവരെന്നൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ഷോലയും ചിലപ്പം കുറച്ചായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സ്റ്റഡീസും നടക്കുന്നുണ്ട്. വൈ എന്താണ് അങ്ങനെ കാരണം എന്നുള്ളത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഷോലയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാസ് ലാൻഡിലൂടെ ഇതിനകത്തുള്ള അനിമൽസിനോ പ്ലാന്റ്സിനോ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് മൊബിലിറ്റി ഇല്ല. പ്ലാന്റ്സ് ഡോണ്ട് മൂവ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ബട്ട് എന്നാലും അതിന്റെ ഒരു ജീൻ ഫ്ലോ പോലും നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓരോ ഷോലകൾ പോലും യുണീക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദേ ആർ ഇവോൾവിംഗ് ടു ബി യുണീക്ക്. നൗ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ചെറിയ ഷോലകൾ കണ്ട്, ചെറിയ ഷോലകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ അരുവികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ മൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും, വളരെ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും, കാണാനൊക്കെ പാടായിരിക്കും, വിസിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഷോലകൾ. ബട്ട് വെൻ യു ഗോ ടു ലാർജർ ഷോല ലൈക്ക് ഈ ആനമുടി ഷോല നാഷണൽ പാർക്കാണ്, ഇതിനകത്ത് കൂടി റോഡ് പോകുന്നുണ്ട്. Maybe I don't know, you need to have a research permission to go through this road because it's not a properly tarred route, but four-wheel drive can be gone through it. So ഇതിന്റെ അകത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ you see that there is amazing diversity in these sholas. ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള പ്ലാന്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 30 to 50% is endemic. ഇവിടെ മാത്രം കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണുന്നത്, വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ട്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ആനമുടി ഷോല നാഷണൽ പാർക്ക് in മൂന്നാർ. Okay, and one of the interesting things that you see in this Anamudi Shola National Park is that there is a lot of tree ferns. Species like tree ferns are there. But tree fern പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഈ സാധനം ഈ ഷോളയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് എൻഡമിക് ആണ്, ഇവിടെ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. എൻഡേഞ്ചർഡ് ഓൾസോ, ഈ അതിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം എൻഡേഞ്ചർഡ് ആണ്. അതിന് രസകരമായ കാര്യം വെച്ചാൽ ദേ ആർ എക്സിസ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ടൈം ഓഫ് ഡൈനോസേഴ്സ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു 200 മില്യൺ വർഷം മുന്നേ വരേക്കും ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ ഷോലയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ട്. They have been there since the time of dinosaurs. സമയം മുതൽ ഈ ഫേൺസ് ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ടെന്നാണ് രസം. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയറിയാം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ജുറാസിക് ഫേൺസ് കാണുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാവോ? നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് കാണുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നമ്മുടെ ടാൻസാനിയ ഭാഗത്തുള്ള കാടുകളിലൊക്കെയാണ് ജുറാസിക് ടൈപ്പ് ഫേൺസ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ഷൻസും നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം അവിടുന്ന് പൊട്ടി വന്നത് കാരണമാണ് ഇതിന്റെ അകത്തും
ആ ജുറാസിക് ടൈമിലുള്ള കുറച്ച് ഫേണുകൾ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിനകത്തും ഇന്നും കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസം. അപ്പൊ ഈ എവല്യൂഷൻ പലപ്പോഴും പഠിച്ചു വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ചില അനിമൽസിന്റെയും പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ഒക്കെ പ്രസൻസ് നോക്കിയിട്ടും അവരുടെ ക്ലോസസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ്സിനെ തപ്പിപ്പോയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോണ്ടിനെന്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റും ഈ എവല്യൂഷൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം മുന്നേ വരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അറിയാം, നമ്മൾ ഈ പാതാള തവള എന്ന് പറയുന്ന നാസിക ബട്രാക്കസ് എന്ന ഫ്രോഗ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ദാറ്റ് വാസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓർ വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഒരു സയൻസിന്റെ ഫാക്ച്വൽ ചെക്ക് ആയിരുന്നു ഓഫ് ദിസ് എവല്യൂഷൻ. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലോസസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് എവിടെയായിരുന്നു? സീഷൽസിലാണ് ഉണ്ടായത്. ഇന്ത്യയിലാണ് ആ ഫ്രോഗ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സീഷൽസിലാണ്. ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്, ഈ പാതാള തവള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട തവളമാരിയല്ല. ആൻഡ് അതിന്റെ ക്ലോസസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ്സിനെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു തവളമാരത്തെ ചെറിയൊരു ജീവിയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് എ ബിഗർ സ്പെസിമെൻ ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് ലുക്സ് എനിവെയർ സിമിലർ ടു ഈച്ച് അതർ, റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ്, ഇവര് അത്രയും കാലം മുന്നേ തമ്മിൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോയി. ഈ പാതാള തവളയ്ക്ക് അതിന്റെ ഒരു റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാതാവുകയും അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ഇതാവുകയും ചെയ്തത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അന്ന് മഡഗാസ്കറും ഫിജി ഐലൻഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വിട്ടുപോയ സമയത്താണ്, മീൻ മഡഗാസ്കറും ഐലൻഡൊക്കെ ആയി വിട്ടുപോയ സമയത്താണ് ഇവരുടെ ക്ലോസസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് തമ്മിൽ വിട്ടുപോയെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടൈം സ്കെയിൽ ലിങ്കേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സ് അനിമൽസ് എപ്പോഴും കിട്ടും. Now, if you ask people, what do you see when you go to Munnar? The first answer that comes to you is നീലക്കുറിഞ്ഞി, അല്ലേ? ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്നാർ പോകുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ either he say he'll going to see നീലക്കുറിഞ്ഞി, അതിന്റെ എന്താണ് നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ പ്രത്യേകത? ഗ്രിഗേറിയസ്ലി ഫ്ലവറിംഗ് ഫ്ലവർ ആണ്, അല്ലേ? ഒരു ലൈക്ക് ഇറ്റ്, of course I agree that is endemic to Western Ghats, വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ആണ്. ബട്ട് one thing that makes നീലക്കുറിഞ്ഞി so popular is that it flowers gregariously. ഒരു ഫുൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അല്ല, മുഴുവനായിട്ട് നീലയായി മൂടുന്ന രീതിയിൽ ഗ്രിഗേറിയസ് ആയിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യും, ഒരുമിച്ചാണ് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഹാപ്പൻ. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ടു ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ദ അതർ ഏരിയാസ്. ഇപ്പം അത് വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിന്റെ പല ഏരിയയിലും ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഡു അഗ്രി ദാറ്റ് വാട്ട് യു സീ ഇൻ മാംഗ്ലൂരിൽ ഈ അടുത്തൊരു ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നീലക്കുറിഞ്ഞി മാരത്തൊരു ഫ്ലവർ, ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ കുറിഞ്ഞി, ഇത് ഫ്ലവർ ചെയ്തിരുന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് നീലക്കുറിഞ്ഞി, ഇത് വേറൊരു സ്പീഷീസ് ആണ്. ഈ കുറിഞ്ഞി തന്നെ 10-40 സ്പീഷീസ് ഓഫ് കുറിഞ്ഞീസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഈ ആനമലൈ സബ് ക്ലസ്റ്റർ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ഇറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് അപ് ടു സൗത്ത് പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ് വരെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നീലക്കുറിഞ്ഞി മാസമായിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദിസ് ആനമലൈ സബ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ്. അവിടെയാണ് ഈ ഫ്ലവർ, ആ ഭാഗത്തേക്ക് എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഫ്ലവർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫ്ലോറ ഓഫ് ദിസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്. ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണയാണത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കുറിഞ്ഞി നാഷണൽ പാർക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ കൺസർവേഷനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ഹാവ് എ കുറിഞ്ഞി നാഷണൽ പാർക്ക് ഓൾസോ. ഓക്കെ, നൗ ഈസ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് നീലക്കുറിഞ്ഞി മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫ്ലോറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, as if I said, if you look at some very specific shola, അതിന്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു 50% സസ്യങ്ങൾ അവിടെ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതാണ്. ഓൺലി ജസ്റ്റ് ഫൗണ്ട് there. അങ്ങനത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സസ്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു രസകരമായ നമുക്ക് റോഡോഡെൻഡ്രോൺ ഉണ്ട്. റോഡോഡെൻഡ്രോൺ ആർബോറിയം നീലഗിരിക്കം എന്നൊരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അത് നീലഗിരി ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണുന്ന, അല്ലാത്ത ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണുന്ന വേറെ സ്പീഷീസുകളുണ്ട്. അപ്പം ആ ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചില ഓർക്കിഡ്, രസകരമായിട്ടുള്ള എത്രയോ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓർക്കിഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ഗോ ടു സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം, വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് യു വിൽ കം അക്രോസ് ഇസ് നോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഓർ എനിമൽസ് ബട്ട് ഓർക്കിഡ്സ് ആൻഡ് ബാൾസംസ്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓർക്കിഡ് സാധാരണ ഇന്ത്യൻ ജുവൽ ഓർക്കിഡ് മാതിരി 100 കണക്കിന് ഓർക്കിഡ്സ് ഓൺ ട്രീസ്, ഓൺ ഗ്രൗണ്ട്, ഓൺ ഡിഫറെന്റ് എലിവേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ പാർക്കിനകത്ത്. അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓർക്കിഡ്സ് ആണ്. മച്ച് ഓഫ് ദം ആർ ഓൾസോ എൻഡമിക്, അവിടെ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും. ആൻഡ് സിമിലർലി ഈസ് ബാൾസംസ്. ഈ പറഞ്ഞ ഡെസ്മോഡിയം സ്കാൽപ്പുമായിട്ട് 100 കണക്കിന് വെറൈറ്റി ഓഫ് ബാൾസംസ് ഓൾസോ യു കെൻ സീ ഇൻ ദിസ് പാർക്ക്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്ലവേർഡ് ഓൾ, കാരണം എപ്പോഴും മിസ്റ്റി ആണ്, എപ്പോഴും നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദേ. Now, when you come to faunal diversity, as if I said, the second thing when you say you're going to Munnar and or Skyland, I say Skyland ecosystem പോകുന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത് you're going to Munnar like. And if you go to Munnar like thing, one of the things you ask people what are you going to see, I went to see. What did you see in Irivikulam National Park? I saw this Varayad or Nilgiri. ഇതിനെയാണ് ഞാൻ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൽ കണ്ടത്. But these Skyland ecosystems are one of the place that has evolved very unique. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇപ്പോഴും ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ യുണീക്കാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മാമൽസ്, ബേർഡ്സ്, ആംഫീബിയൻസ്, റെപ്റ്റൈൽസ്, ബട്ടർഫ്ലൈസ്, ഓർഗനിസംസ്. ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദീസ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ഫുൾ സ്കെയിൽ. ഒരു ഫുൾ സ്കെയിലിൽ ഈ എക്കോസിസ്റ്റം ഇതുവരേക്കും നമ്മൾ ആരും തന്നെ പഠിച്ചിട്ടില്ല.
We don't know what is the current diversity of these ecosystem. ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന എത്ര ശതമാനം സ്പീഷീസുകൾ എൻഡമിക് ആണ്. വി ഓൺലി ഹാവ് സം ഐഡിയ ഓഫ് ദിസ് ലാർജ് മാമൽസ്. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മാമൽസ് ആയിട്ട് നീൽഗിരി താറുണ്ട്. പക്ഷെ വി ലെസ്ലി നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സ്പീഷീസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് നീൽഗിരി മാർട്ടിൻ. നീൽഗിരി മാർട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാർണിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് സിവറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ബട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടലി കാർണിവോറസ് സ്പീഷീസ്, വെരി എലൂസീവ്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നമ്മൾ മൂന്നാറിലും പാത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പാർക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പാർക്കിനും ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഒരു കൺസർവേഷൻ ഐക്കൺ. So, like if you go to Irregular National Park, the flagship species or conservation icon is Nilgiri Tar. If you go to Pamadu Chola, it is Nilgiri Martin. If you go to Madhigatan Chola, അത് ഗാലക്സി ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോഗ് സ്പീഷീസ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഇപ്പം ആനമുടി ഷോലയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫേൺ ആണ്, ആ ട്രീ ഫേൺ ആണ് അതിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്പീഷീസ്. അപ്പൊ ഓരോ പാർക്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ പാമ്പാട് ഷോലയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്പീഷീസ് ആണ് നീൽഗിരി മാർട്ടിൻ. ദിസ് എ സ്പീഷീസ് ദിസ് ഇസ് എൻഡമിക് ടു വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ്. വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് നീൽഗിരി മാർട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കാരണം ഈ ഫോണൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും വളരെ യൂണീക്ക് ആണ് ഈ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്നത്. നൗ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു സം എക്സാമ്പിൾസ്. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വിൽ സ്ലോലി വൈൻഡ് അപ്പ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പോവാം. സി, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ സ്പീഷീസ് കോൾഡ് ലാഫിംഗ് ത്രഷ്. ലാഫിംഗ് ത്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്പീഷീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കിളികളാണ്. ദേ ഫൗണ്ട് ഇൻ വെരി ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ്, ലൈക്ക് ഒരു 2000 to 2500 meters ഒരു സീ ലെവലിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ സ്പീഷീസുകളെ കാണുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് 1500 to 2500 ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ എലിവേഷൻ റേഞ്ച് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഓൾസോ ഓൺ ഹൈ എലിവേഷൻസ്, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആനമുടിക്ക് മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലും ഈ സ്പീഷീസുകളിൽ ചിലതിന് ആ ഭാഗത്തുള്ള പളനി ലാഫിംഗ് ത്രഷിനെ കാണാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇത് മൂന്നും ഒരു സ്പീഷീസ് ആണെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചത്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമുക്കൊരു ഗ്രേ ബ്രസ്റ്റഡ് ലാഫിംഗ് ത്രഷും കേരള ലാഫിംഗ് ത്രഷും എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസുകളാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ. അതായത് പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഗ്രേ ബ്രസ്റ്റഡും താഴെയുള്ളതെല്ലാം നീലഗിരി മറ്റേ കേരള ലാഫിംഗ് ത്രഷുമാണ് നമ്മൾ കറങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു മോളിക്കുലർ സ്റ്റഡിയിലോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈച്ച് ഓഫ് ദി സബ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൽ കാണുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഷീസ് ആണ്. അതായത് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് അച്ചൻകോവിൽ ഗ്യാപ്പ്, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചെങ്കോട്ട ഗ്യാപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഈ ചെങ്കോട്ട ഗ്യാപ്പിന്റെ താഴോട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസുകളെല്ലാം തന്നെ ആശംഭൂ ലാഫിംഗ് ത്രഷുകളാണ്. അപ്പൊ അവര് എന്താണ്, അവരുടെ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള, അതായത് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പും ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന പളനി ലാഫിംഗ് ത്രഷിൽ നിന്ന് എന്നേ അവര് വ്യത്യസ്തമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് യു ഫൈൻഡ് അബവ് ദ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ബ്ലാക്ക് ചിൻ ലാഫിംഗ്. വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, വയനാട് വാഷിംഗ് ത്രഷ്, വയനാട് ലാഫിംഗ് ത്രഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേറെ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ട് ലാഫിംഗ് ത്രഷ് എങ്കിലും ഈ ലാഫിംഗ് ത്രഷുകളാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹയസ്റ്റ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിൽ കാണുന്ന കിളികൾ പോലും അവര് എന്താണ്, അവര് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി. അവര് ദേ ഹാവ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇൻ ടു ന്യൂ സ്പീഷീസ്. But that is what is a point which suggests that these skyland ecosystem are independently evolved. അന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട് വന്ന ഫോർമേഷൻ അന്ന് മുതൽ ദേ ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ഇവോൾവിങ്, മെല്ലെ മെല്ലെ പുതിയ സ്പീഷീസുകളായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നൗ യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ 3 ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ 3 ലാഫിംഗ് ത്രഷുകളായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പോയി. Similarly, there is another species called as Cholakili. Cholakili എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പീഷീസ്. Cholakili, the name itself comes because they are found in sholas. ഇരുട്ടായിട്ടുള്ള സന്ധ്യാക്കിളി എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക. ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത്. ദിസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ബൈ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഹു ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ബേർഡിംഗ്. സോ അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ്, ബിജു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോസ് ആണ് എടുത്തിട്ട്. സോ ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ബീൻ കീൻ ബേർഡ് ഫോർ ലോങ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ദിസ് ബേർഡ് ബിക്കോസ് എപ്പോഴും ഷെയ്ഡ്സിലായിരിക്കും, ഈ ഇലകൾക്കുള്ളിലായിരിക്കും. പുറത്ത് വന്നിട്ട് പടം കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. സോ ദിസ് റിക്വയർസ് വെരി സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ക്യാമറ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ടു ടേക്ക് ദർ ഫോട്ടോസ്. ഒരു പ്രോപ്പർ ഫോട്ടോ കിട്ടണമെങ്കിൽ വളരെ പാടാണ്. സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യു സി, ഇത് നമുക്കറിയാം നീൽഗിരി സബ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ്. നീൽഗിരി സബ് ക്ലസ്റ്ററിലേക്കുള്ള വേറെ സ്പീഷീസ് വന്നു നീൽഗിരി ഷോലക്കിളി. ആൻഡ് ഹിയർ യു ഹാവ് ദിസ്, ഈ സബ് ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണുന്നതല്ല വൈറ്റ് ബെല്ലീഡ് ഷോലക്കിളി. ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് യു സീ ഇസ് ദാറ്റ് ആശംഭൂ ഷോലക്കിളി. അപ്പൊ ഈ 3 സബ് ക്ലസ്റ്ററിലും കാണുന്ന ഈ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ കാണുന്ന സ്പീഷീസുകളെല്ലാം തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഇവർ 3 സ്പീഷീസുകളായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷനും ഇന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അവർ ഇപ്പൊ കിളികളാണ്. ഇപ്പൊ കിളികളുടെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാൻ ഉദാഹരണം പറയാൻ കാരണം യു നോ ദേ കൻ ഫ്ലൈ, ദേ ക്യാൻ ട്രാവൽ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. സ്റ്റിൽ ഈ സ്പീഷീസുകൾ എന്താണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം ഇവരുടെ ജീൻ ഫ്ലോ നടക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ട്രാവൽ അക്രോസ് ഈ സ്പേസസ്. ഈ സ്പേസസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. ബിക്കോസ് these spaces are not adapted to climatic zones for them to travel. ഈ സ്പീഷീസിലൂടെ സ്പേസസിലൂടെ കറങ്ങി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരാനുള്ള, ക്ലൈമാറ്റിക് സോണിൽ കറങ്ങാനുള്ള
ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഇവർക്കില്ല. അത് കാരണം തന്നെ ഇവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഇവോൾവ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് മേ ബി അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇഫ് യു ചെക്ക് ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് ഈ ഓരോ സബ് ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ഈ സ്കൈലൈൻസിൽ കാണുന്ന ഷോലക്കിളികളെല്ലാം തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇഫ് യു ടേക്ക് ഒരു സ്പീഷീസുകളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, if you look at 1% or 2% variation between two individuals from one place and another place, you don't consider it. You still treat it as a one species, though it is evolving to a different species. ഒരു മെല്ലെ വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ ഒരേ സ്പീഷീസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ബട്ട് എന്താ പറയുക, ഇഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു സം 4% ആൻഡ് അബവ്, യു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് എസ് എ ന്യൂ സ്പീഷീസ്. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവർ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പുതിയ സ്പീഷീസ് ആയി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം that is always going on. If you look at any species or any individual, they may be in a particular area compared to any individuals in other area of the same species. ഒരു രണ്ടുപേരും ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നൗ യു ലുക്ക് അറ്റ്, അപ്പം അത് നമ്മൾ കിളികളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയാം. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ദിസ് ലെസർ ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്? ലെസർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ലൈക്ക് മൊബിലിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ള ആംഫിബിയൻസിനെയോ നമ്മൾ റെപ്റ്റൈൽസിന്റെ കാര്യം എടുത്ത്, വാട്ട് ഇസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ? അവരുടെ കാര്യം എന്താണ്? അവര് തീരെ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തവരാണ് അവരാണ്, ബട്ട് they have a very perfect habitat. ഈ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം മോയിസ്റ്റ് ആണ്, എപ്പോഴും തന്നെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും മിസ്റ്റും എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫോർ ദ ആംഫിബിയൻസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആംഫിബിയൻസ് വളരെ അധികം ത്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യു സീ ദാറ്റ് ഓൾ ദ ആംഫിബിയൻസ് ആർ സം 80 to 90% ആർ എൻഡമിക്. ഇവിടെ മാത്രം കാണുന്നതാണ്. ആൻഡ് യു സീ ദ ആംഫിബിയൻ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് Rauwetsch's resplendens rough frog എന്ന സ്പീഷീസ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് സ്പീഷീസ് ഇസ് ഫൗണ്ട് like some 2000 to 2500 meters, ഒരു 2000 മുതൽ 2600 മീറ്റർ അബോവ് സീ ലെവലിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രാസ് ലാൻഡുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഫ്രം ആനമുടി. ആനമുടിക്ക് മുകളിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. സീ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്പീഷീസ്, ഇറ്റ് ഇസ് വാക്കിംഗ് ഓൺ ഒരു ഗ്രാസിന്റെ ബ്ലേഡിന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് നടന്നു പോകുന്നത്. സോ യു കൻ ഇമാജിൻ ദ സൈസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ്ലി ലാർജർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് യുവർ നെയിൽ. അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ളൂ, അത്ര വലിപ്പം അതിനേ ഉള്ളൂ. And it is a macro photography, that is why it has come up to this size now. And ഇതിന്റെ ഒരു രസം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് എ പോയിന്റ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ്. ആനമുടിയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇതിനെ കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആനമലൈ സബ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ആനമുടി പീക്കിന്റെ മുകളിൽ മാത്രമായിരുന്നു കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് സം 3 or 4 കിലോമീറ്റർ പോയിന്റ് എൻഡമിസത്തിലായിരുന്നു കാണുന്നത്. ആ 3-4 കിലോമീറ്ററിനകത്ത് ലോകത്ത് അവിടെ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതാണ് കരുതി വെച്ചത്. അതിന്റെ ശേഷം ആ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡുള്ള പല സ്ഥലങ്ങൾ ആനമലൈ സബ് ക്ലസ്റ്ററിൽ നോക്കിയപ്പോൾ 3-4 സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ വിച്ച് ഹാസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയാ റേഞ്ച് സം 100 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഈ ഒരു സ്പീഷീസിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 100 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റില് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു മോർഫോളജിയുള്ള സ്പീഷീസ് ലോകത്ത് ഈ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു. കാരണം എന്താണ്? ഇവരുടെ മൊബിലിറ്റി കുറവാണ്, ഇവരുടെ ജീൻ ഫ്ലോ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അത് കാരണം they are very fastly evolved to a very different species with very different morphology. Okay, now ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം. അപ്പൊ ഇത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പറയാം വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 സ്പീഷീസുകളെ കാണാം അല്ലേ? ബട്ട് ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി 1 സ്പീഷീസ്. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആംഫിബിയൻസ് ഈ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലോഡ്സിൽ പോകുമ്പോൾ നല്ല കളറേഷൻ വരും. ദേ വിൽ ബി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കളറേഷൻസ് കം അപ്പ്. ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ ഒരു കളറേഷനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ്. അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്ങും ടെമ്പറേച്ചറാണ് അതിന്റെ ഈ കളർ ഫോർമേഷനെ ബാധിക്കുന്നത്. And they can change color also to some extent. But some of the features you cannot identify an amphibian just based on its color. And morphological features വെച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും ആംഫിബിയൻസിനെ, വേറെ എന്ത് സ്പീഷീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് the taxonomic key is always on its morphology. അപ്പം അതിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് ഈ 3 സ്പീഷീസ് ഒരേ സ്പീഷീസ് ആണ്. കൊടൈക്കനാൽ ബുഷ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Rauwetsch's ജുവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇവരെ 3 പേരെ ഞാൻ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്തത്, ആനമുടിയിൽ നിന്നാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്തത്. But they were photographed from 3 different habitats. I mean, when you say habitats, it is micro habitats. Like ഒന്നിനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്ത് ഒരു ഷോലക്കകത്തുനിന്നാണ്, വേറെ ഒന്നിനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്ത് വേറെ ടൈപ്പ് ഷോലക്കകത്തുനിന്ന്, വേറെ ഒന്നിനെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഒരു ബുഷിൽ നിന്നാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഹാബിറ്റാറ്റും 3 ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചറും 3 ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കളർ തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് തമ്മിൽ. അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയാ ഇവരെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിലെ വേരിയേഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. Now അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കാം. ഈ സ്പീഷീസുകളൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് സ്പീഷീസ് ആയി ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? ഇഫ് യു ഹാവ് ഓൾവേസ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ് ദിസ് വൺ, ലൈക്ക് കൺവെർജന്റ് എവല്യൂഷനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡൈവേർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള എവല്യൂഷനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു മൈറ്റ് ഓൾസോ ഹേർഡ് ഓഫ് ബോട്ടിൽ നെക്സ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. ബട്ട് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്തു നോക്കിയാൽ യു കൻ ഫൈൻഡ് ഹെൽ നമ്പർ ഓഫ്
തിങ്സ് ദാറ്റ് യു കെൻ സേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, കൺവേർജന്റ് എവല്യൂഷന് 100,000 എക്സാമ്പിൾ കാണാം, ഡൈവേർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള എവല്യൂഷൻസിന് 100,000 എക്സാമ്പിൾ കാണാം. യു കുഡ് ഫൈൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ബോട്ടിൽ നെക്ക്, എവറിത്തിങ്. അതെല്ലാം തന്നെ കാരണം ഇത്രയും ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടും ഇത്രയും വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആയത് കാരണം തന്നെ, അതും വളരെ മൈക്രോ ഹാബിറ്റാറ്റ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഉള്ളത് കാരണം തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കാണാം. ഇവല്യൂഷന്റെ പല മാതൃകകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ അകത്ത് രസം വെച്ചാൽ ഇത് ദേ ആർ ഇവോൾവ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള എവല്യൂഷനാണ്. കാരണം ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ളൂ, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇവര് തമ്മിൽ 1% ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ, ബട്ട് ദേ ലുക്ക് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. 1% വേരിയേഷനെ ഇവർ തമ്മിലുള്ളൂ, 1%, ബട്ട് ദേ ആർ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ്, എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് കാലത്തിൽ. ബോത്ത് ആർ റീഡ് ഫ്രോസ്, ഐ ഡു അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്. ബട്ട് എന്നാലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇത് റാവോച്ചസ് ഫ്ലേവോക്കുലാരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മേഘമല കേട്ടിട്ടില്ലേ? മേഘമല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ തമിഴ്നാട്ടിൽ, നമ്മുടെ പെരിയാറിന്റെ ആ ഭാഗത്ത്, പെരിയാറിന്റെ ആ സൈഡിൽ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് മേഘമല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ നമ്മുടെ പെരിയാറിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും മേഘമലയിൽ, പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും മേഘമലയിൽ അവിടുന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്തതാണ് ഇതിനകത്ത്. ഫ്ലേവോക്കുലാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ്. And this is Chalasaurus. This I photographed from നമ്മൾ അഗസ്ത്യമലയിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്ത സ്പീഷീസ് ആണ്. അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും 1% വേരിയേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ് പറയാ, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്ഥലത്താണ്, രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ഇവോൾവ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ്. ഐ മീൻ ദേ ഹാവ് ബീൻ വൺസ് ക്ലിയർ, അവിടുന്ന് ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി അല്ല, അവർ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് പോയ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിലും രസമുള്ള കാര്യം, ഇഫ് ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഔട്ട് Chalasaurus, ഈ സ്പ്രോഗിനെ ഞാൻ ഗോൺ റൗണ്ട് അഗസ്ത്യമല, ഈ അഗസ്ത്യമലയിലുള്ള പല സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്തു. വൺ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഐ ഗോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഈ ഫോട്ടോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ eyes of the frog is now recently in 2021 scientific publication they say eyes can be treated as a taxonomic feature. But at that point of time I came across these things. I took it one photograph from എന്താ പറയാ നോർത്തേൺ അഗസ്ത്യമല ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു, ഒരു ഫ്രോഗിന്റെ റീഡിന്റെ അകത്ത്. സദേൺ അഗസ്ത്യമലയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഫ്രോഗിനെ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഐസ്, ദേ ആർ ഡിഫറെന്റ്. അവര് ഈ ഇതിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഐസ് ഇങ്ങനെയല്ല, ഇതിന്റെ ഐസ് ചേർന്നാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡ്. ഇതിന് നോക്കും 4 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വെട്ടിയിട്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവര് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രസം വെച്ചാൽ ഇവര് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഓരോ ഭാഗത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു സബ് ക്ലസ്റ്ററിലുള്ളവർ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറെ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ എവല്യൂഷൻ ഈസ് ട്രിഗറിങ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. അപ്പൊ അതിന്റെ വേറെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്, ഇതിൽ കാലിന്റെ നിറങ്ങളും ഇതിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാലിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന നിറങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും എല്ലാത്തിലും തന്നെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ദേ ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇവോൾവ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന ആളും ഇവിടെ കാണുന്ന ആളും രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നൗ if you take some more millions of years in time, these two will be very different species. അപ്പം വളരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരേ മാതൃകയിൽ, അതായത് ഒരേ ശരീരപ്രകൃതമുള്ള രണ്ട് സ്പീഷീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അവര് രണ്ടും വേറെ വേറെ ക്ലേഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് കൺവേർജന്റ് മോർഫോളജി ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കും. ഒരേ മാറ്റത്തെ, കാരണം ഒരേ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരേ മാറ്റത്തെ മോർഫോളജി ഇവോൾവ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതേമാതിരി തന്നെ ഒരേ സ്പീഷീസ് രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോയിട്ട് രണ്ട് പേരും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോർഫോളജി ഇവോൾവ്. അപ്പൊ എവറി ടൈപ്പ് ഓഫ് എവല്യൂഷനിൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട്. നൗ ഐ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു കൺക്ലൂഡ് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ. നൗ ഐ സെഡ് സെറ്റ്, നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അല്ലേ, നമ്മുടെ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം വളരെ യുണീക്ക് ആണ്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സസ്യവൈവിധ്യത്താലും ജന്തു വൈവിധ്യത്താലും എന്താ പറയാ ഡൈവേഴ്സ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ കണക്കിലും മൈക്രോ ഹാബിറ്റാറ്റിന്റെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ വൈബ്രന്റ് ആണ്, വളരെ രസകരമാണ്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റംസ് ആണ്. ആൻഡ് വി നോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. കാരണം ഇത്രയും ഡൈവേഴ്സിറ്റി എൻഡമിസം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആസ് ഐ സെഡ് ബിഫോർ, മച്ച് ഓഫ് ദം ഫോൾ അണ്ടർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്. എല്ലാം തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിനുള്ളിലാണ് മച്ച് ഓഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഫോളെങ്കിൽ. ബട്ട് ആർ ദേ സ്റ്റിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്? അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എപ്പോഴും. ഈ പ്രൊട്ടക്ട് ഏരിയയിലേക്ക് ഉള്ളിലുള്ള സ്പീഷീസുകളെല്ലാം തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. ഡു ദേ ഹാവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ക്ലൈമറ്റ്? ഡു ദേ ഹാവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ആന്ത്രോപോജനിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്? Do they have protection from invasive species? Do they have protection from pathogens? ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ഈ സ്പീഷീസുകളെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണോ? Now, that is what we are discussing. You see this image? This is an image of Ooty. ഊട്ടിയുടെ ഒരു ഇമേജ് ആണ്. And yeah, I know much of us will believe this is a beautiful scenery. And വളരെ രസകരമാണ്. And if you have some place nearby, we would have loved to stay and spend a vacation here. Very beautiful. Would you know the idea on how much have we lost to build this area? ഈ ഒരു ഊട്ടിയിൽ പോയിട്ട് കാണുന്ന തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കാലത്തെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ
ഇത് ഊട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള മുക്കുർത്തി നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ പടമാണിത്. സോ ഇന്ന് കാണുന്ന തേയിലത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പണ്ട് നല്ല വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോല ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. നൂറുകണക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറ ഫോണൽ സ്പീഷീസിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നല്ല എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഉള്ള എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വെട്ടിയിട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മൂന്നാറിലെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും ഊട്ടിയിലെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. I have tried to travel from Ooty to the heart of this Mukurthi National Park. You take hours to travel. അപ്പൊ അത്ര ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ വെടിപ്പിച്ച് തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു കാണുന്നത്. We don't know how many endemic species have we lost. What is the population we have lost. എന്തൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്നൊന്നും we don't have any idea what we lost. But still some areas ഈ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ചില ഏരിയയിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ആന്ത്രപ്പോജനിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ഇത് നോബഡി ക്യാൻ ഇൻവെസിബിൾ അറ്റാക്ക് ആണ്, ആർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ല. പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ വെച്ചിട്ടോ മതിൽ കെട്ടിട്ടോ ഒന്നും തടയാൻ പറ്റില്ല. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് ദേർ ആൻഡ് ഒരു friend when 90s people used to mock you when you say there is climate change, but right now everybody of you can feel it on your skin and understand that yeah, climate change is real and it is there. നമ്മൾ ആരും ഇന്ന് മടിക്കില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്? ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഈ സ്കൈ ഐലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിനെ. കാരണം അവർക്ക് ലിമിറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഈ സ്കൈ ഐലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇപ്പൊ സപ്പോസ് യു ടേക്ക് എൻ അനിമൽ ദാറ്റ് ലീവ്സ് ഇൻ 100 meters, 100 മീറ്ററിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു തവളയോ ഒരു പാമ്പിനെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പൊ ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് അബൌട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ, though it is not just about temperature. You know, it is a fluctuation in climate. It's not just temperature. ഇപ്പൊ ഒരു 100 മീറ്റർ 1000 മീറ്റർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിക്ക് ചൂട് കൂടിയാൽ എന്ത് പറ്റും? he could slowly shift its altitude. കുറച്ചുകൂടി മുകളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? അതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിലൂടെ അതിന് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. But what will happen to, suppose you take an example of frog like Laochus or Resplendens that lives in 2600 meters. How will it shift its altitude? അതിന് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും? അത് ഏറ്റവും വലിയ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ? So what will happen to them? Automatically they will have an extinction. They will have to face extinction. അപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് സ്പീഷീസ്, മിക്ക ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് സ്പീഷീസിനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ they have nowhere to go. There is only way to is that they have to surrender their life. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതാണ് സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് വൾണറബിൾ ഏരിയ. ഏറ്റവും വൾണറബിൾ ആയിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ സ്കൈ ഐലൻഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് ഇറ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ, ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിളാണ്, പല സിനാരിയോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഐ എം ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് വൺ എക്സാമ്പിൾ. മൂന്നും ഈ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ കാണുന്നത് ഈ ഗാട്ടിസാലിസ് ആസ്ട്രോപ്സ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം 1500 meter above sea level മുതൽ കാണാം. Resplendens is like some 2000 meter to 270695 ആനമുടിക്ക് മുകളിൽ വരെ കാണുന്നുണ്ട് റെസ്പ്ലെൻഡൻസ്. നാച്ചുറൽ ഡിസ്പെറൻസ് ഓൾസോ ദിസ് എ വൈൻ സ്നേക്ക്, ഗുന്തേഴ്സ് വൈൻ സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ഇതും ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലുള്ള സ്പീഷീസ്, 2000 മീറ്ററിന്റെ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൈൻ സ്നേക്ക് സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എഫക്ട് കാരണം വളരെയധികം തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ത്രെറ്റിലാണ്. ദോ ത്രെറ്റ് ഇസ് ദേർ ഫോർ മാമൽസ്, ബേർഡ്സ്, ബട്ടർഫ്ലൈസ്, ഓർഡിനേറ്റ്സ്, എവറിത്തിങ്, ബട്ട് ലെസ് ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ, ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ മെക്കാനിസം ടു റെഗുലേറ്റ് ദർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. ചൂട് കൂടിയ one of the things they can do is an altitudinal shift. If they cannot do altitudinal shift, the only thing they can do is to perish. Okay. Now, invasive species. നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം, നമ്മുടെ കാടുകളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു കാര്യം, one of the major reasons is habitat alteration. അത് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓൾട്ടറേഷൻ വരാൻ കാരണം എന്താണ്? വൺ ഓഫ് ദ മേജർ റീസൺ ഈസ് ദ ഇൻവാസീവ് സ്പീഷീസ്. അപ്പം ഒരുപാട് താഴത്തെ കാടുകളിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഇൻവാസീവ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മുത്തങ്ങയിലും തോൽപ്പെട്ടിയിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ സന്നാസ് ടാബ്ലറ്റ്സുമായി കാട് മുഴുവൻ പടർന്ന് പിടിച്ച് ഹെർബിവോർസ് ഭക്ഷണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻവാസീവ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അതെന്ത് പറ്റും? അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെൻ ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻവാസീവ് സ്പീഷീസ് ദർ ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫുഡ്, ബിക്കോസ് ഇൻവാസീവ് സ്പീഷീസ് ആർ നോട്ട് എ ഫീഡ് ഫോർ ദിസ് ഹെർബിവോർസ്. അതിന്റെ ബ്രീഡിംഗ് ബിഹേവിയറിൽ മാറുന്നു, അതിന്റെ അല്ലാത്ത ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു, അത് ആൾക്കാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്നു, അത് ഭക്ഷണം തേടി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി തുടങ്ങുന്നു. ഇതെല്ലാം മാമൽസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വളരെ എവിഡന്റ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സസ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇൻവാസീവ് സ്പീഷീസ് ആയിട്ടുള്ളത്. വി ഓൾസോ ഹാവ് ദിസ് എന്താ പറയാ ഫിഷസ്, എന്താ പറയാ ഫോണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഇൻവാസീവ് സ്പീഷീസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വളരെയധികം കാണപ്പെട്ട ആഫ്രിക്കൻ ജൈന്റ് സ്നെയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാറിന്റെ കേസും ഈ ഹൈ എലിവേഷൻ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസ് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻവാസീവ് സ്പീഷീസ് അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ
മിക്കാനിയ മിക്കറാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ്. അതാണ് ഈ കാണിക്കുന്ന പടത്തിലുള്ള ഇൻവേഴ്സ്. ഇതൊരു വീടാണ്, ഒരു പടർന്ന വള്ളിയുള്ള വീടാണ്. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് റിവർ ബെഡ്സിലൂടെയാണ് കയറി പോകുന്നത്. റിവർ ബെഡ്സിലൂടെയും സ്ട്രീമിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഓപ്പൺ ഫോറസ്റ്റിലൂടെയും കയറി പോയിട്ട് സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം. അപ്പൊ അത് വലിയൊരു ത്രെട്ടാണ്. കാരണം ഈ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മിക്ക ജീവികളും മൈക്രോ ഹാബിറ്റാറ്റ് പ്രിഫറൻസിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വലിയൊരു ത്രെട്ടായിട്ടാണ് ഈ ഇൻവാസീവ് സ്പീഷീസ് മാറുന്നത്. ഓൾസോ നമ്മൾ ഈ ആനേരങ്ങൾ ഡാം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലേക്സിലെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ കാറ്റ് ഫിഷ് ഇസ് ഹൈലി അഡാപ്റ്റബിൾ സ്പീഷീസ്. ഇവർ ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം കടന്നു കയറി നാറ്റീവ് സ്പീഷീസിനെ ഒരുപാടായിട്ട് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി when I say all those things, one invasive species can break a thread in this food chain or food web. It is going to drastically affect that ecosystem. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ ദുരന്തം എന്ന് വരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ പാത്തോജൻസ്. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പാത്തോജൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലോട്ട് ഓഫ് പാത്തോജൻസ് ദാറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ദിസ് വൺ. നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാതെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് വൈറസസിന്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. നമുക്കറിയാം ഡോഗ്സിന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന വൈറസസ് ഉണ്ട്, കാറ്റ്സിന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്, മറ്റു വൈൽഡ് ലൈഫിലോട്ട് പോകുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. സിമിലർലി we have a pathogen, but this is an example I put it. There is a lot of pathogen that affects this ecosystem. ഇത് ഇതേമാതിരി തന്നെ നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഡെൻഡ്രോബാറ്റസ്, ബെട്രാക്ലോക്രാക്ടീരിയം ഡെൻഡ്രോബാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൈറ്റഡ് ഫംഗസ് ആണ് ഈ സാധനം. ഈ കൈറ്റഡ് ഫംഗസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രോഗിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ്. ഇത് ലാർജ് സ്കെയിൽ, they have wiped out entire populations of some frogs in North America, ഇക്വഡോർ, അങ്ങനത്തെ മഡഗാസ്കർ ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചില ഫ്രോഗ് സ്പീഷീസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പോപ്പുലേഷനെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഫംഗസുകളാണ്. ഇതിന് 2011 ഞങ്ങളുടെ ലാബിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് we had detected chital fungus from Western Ghats. Okay, but after that we know that has not been more lethal. Western Ghats അത്ര lethal അല്ല ഈ കാണുന്ന മാതിരി. Somehow our amphibians had some protection from this chital fungus. But one thing you have to consider is that ഈ skyland ecosystem എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ വെച്ചാൽ skyland ecosystem is a very limited area, very limited of individuals of a species are there available. അതിന് വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകാനില്ല. So one pathogen attack on one skyland ecosystem can completely eradicate that species from that ecosystem. ഈ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ഇത്രയും യുണീക്കും ഇത്രയും ചെറിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും ഇത്രയും എണ്ണം കുറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ്, ആ സ്പീഷീസിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ എണ്ണം കുറവായ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു സിംഗിൾ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ബൈ പാത്തോജൻ, ക്ലൈമറ്റ് ഓർ എനിത്തിങ് can completely wipe out species. അതാണ് ഈ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഫ്രജൈൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും ത്രെട്ടൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. കാരണം ഈ ചെറിയ ഏരിയ ആണ്, ഒരുപാട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കുറവാണ്, സ്പീഷീസിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഫംഗസോ ഒരു ക്ലൈമാറ്റിക് ആക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ഈ സാധനത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ സ്കൈലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് ഇത്രയും ഇതായിട്ട് കൺസർവേഷൻ ഐക്കൺ ആയിട്ട് മാറേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഡെൻഡ്രോബാറ്റസ് ജസ്റ്റ് an example of one pathogen that can affect it. അതുമാതിരി എന്ത് പാത്തജനും ഒരു ആടിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സം കാറ്ററാക്ട്, ഒരു മൗത്ത് ആൻഡ് ഫുഡ് ഡിസീസോ എന്തെങ്കിലും അതിലേക്ക് നമ്മളെ നീലഗിരി താറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അനിമൽസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ all can affect us. Okay, so I think I have taken much of your time. Thank you for your patience. എനിക്കറിയാം my sound is also not so good to hear out there because I'm just recovering from some fever and recovery ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. So thank you. And then if you have some feedback, let me know. Otherwise, we'll close it. Hello. Okay. Okay, Kapil. ഈ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നു സ്കൈ ഐലൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം. ബാക്കി എല്ലാ എക്കോസിസ്റ്റംസും കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ഒരു പുതിയ ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ സെമിനാറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചത് ഈ അറിവ് പകർന്നു തന്നെയാണ്. Thank you. Okay. You wind up? നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Oh, thank you.